सोराइसिस के साथ साथ वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैं उसकी दवाई अब ले रही हूँ। ओके। और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। सौंफ जीरा अजवैन वो लेना शुरू किया, त्रिफला लेना शुरू किया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂजेस ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। मतलब मेरे को ना अंदर से क्या कहते हैं वो इम्यूनिटी बहुत मिली है। ओके। मतलब कि मैं बहुत होपलेस हो गई थी, जीने का मन नहीं करता था। अच्छा। हाँ, ऐसे डॉक्टर साहब को कहा या तो मुझे ठीक कर दो या कोई पॉइजन दे दो। एलोपैथी है जो ये अंदर से शरीर को, चलो हम किसी की वो नहीं करते, अंग्रेज नहीं बोलते, लेकिन आपको पता ही एलोपैथी और आयुर्वेद को सलाम है। देशों विदेशों च बैठे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। अज असीं पहुंचे हुए हैं जी वैद1 दे लुधियाना वाले आउटलेट ते, जिथे खुद उचेचे तौर पर वैद साहब पहुंचे ने। लोगों दी बीमारियां, उन्हां दी प्रॉब्लम्स नूं सुन रहे ने, सुन के उन्हां दा हल भी कर रहे ने। लोग दूरों दूरों इत्थे पहुंचते ने। आम तौर पर तुसीं इन्हां लोकां दे बारे जदों असीं इन्हां दे नाल गलबात करांगे, उन्हां दी समस्यावां नूं सुणोगे ते खुद आप अपने ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है जी। कहते कि तुहाडे चेहरे ते जे ग्लो होवे, प्यारी जी स्माइल होवे ना, फिर तुहानू किसी मेकअप दी लोड़ नहीं पैंदी। ओदी ए साक्षात साडे कोल पूरी ओ कहंदे ना मिसाल ने। ये सुभाष गोयल वैद जी की मेहरबानी है। क्या बात है जी। कितनी बार आए हो? जाए चेहरे को खिला दिया। कितनी देर हुई है तुहानू? 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। प्रॉब्लम की से? प्रॉब्लम जी पहले तो था सोराइसिस। ओके। सोराइसिस के साथ साथ वेरिकोज की प्रॉब्लम हो गई थी। ओह ओके। फिर वेरिकोज को उन्होंने मेडिसिन शुरू की। भाई मेन ये है क्योंकि ब्लॉकेज आ गई थी। फिर मैं उसकी दवाई अब ले रही हूँ। ओके। और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आई तो आपने उसका भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया? पहली ठीक हो गई? पहले ठीक होगी, उसकी भी मेडिसिन चल रही है। ओके। मतलब मेरे को ना अंदर से क्या कहते हैं वो इम्यूनिटी बहुत मिली है। ओके। मतलब कि मैं बहुत होपलेस हो गई थी, जीने का मन नहीं करता था। अच्छा। हाँ, ऐसे डॉक्टर साहब को कहा या तो मुझे ठीक कर दो या कोई पॉइजन दे दो। ऐसे क्यों बोला आपने? उन्होंने कहा कि तुम्हारे को फूड सप्लीमेंट टाइप जैसे ऑर्गन्स होते हैं अपने बॉडी के, उनको प्रोटीन नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही। ये सब सिंथेटिक है जो हम खाते हैं। हमारी दवाई में फूड सप्लीमेंट है। ओके। जो शरीर को अंदर से सॉलिड बनाएगा। ये एलोपैथी है जो ये अंदर से शरीर को, चलो हम किसी की वो नहीं करते, अंग्रेज नहीं बोलते, लेकिन आपको पता ही एलोपैथी और आयुर्वेद को सलाम है। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इसका मतलब? चल रहा है एक्सपीरियंस। मैंने कहा भाई वैद साहब जी को भी अब आपका जब तक जीना है, फूड क्या कहते हैं, फूड वो है हमारा, फूड सप्लीमेंट ले ही जाना है। भगवान आपको भी और हमको भी चढ़ती कला में रखे। क्या बात। ये फूड सप्लीमेंट हम छोड़े ना। मतलब आपका भरोसा इतना ज्यादा बन गया? बहुत ज्यादा। इनका एक वो आता है त्रिफला, मेरे पेट से दर्द नहीं जा रहा था, येलो कैप्सूल होते हैं, वो मैंने खाने शुरू किए तो टचवुड नजर ना लगे। मेरे को नहीं पता भाई गैस कहाँ चलेगी, क्योंकि गैस से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। मेन गैस से ही होती है, पेट खराब से। तो मुझे नहीं पता भी पेट दर्द भी क्या होता है। टचवुड मेरी नजर खुद ही ना मेरे पेट को लग जाए। आप वैसे आए कहाँ से हो? आए हम लुधियाना से ही हैं। खास लुधियाना से ही हैं। और जब भी गोयल साहब से मिलना? मैं जलंधर भी गई हूँ, मैं मोगा भी गई हूँ, मैं मोहाली भी गई हूँ। अच्छा, भी जहाँ जहाँ वैद साहब वही आप। क्या बात है जी। सो सच में एक्सपीरियंस ऐसा होता है कई बार आप। मेरी बात सुनो, देखो लोग आए हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं इंतजाम नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है। अच्छी चीज के लिए थोड़ा ठीक है, उनको फीवर है, उनको ये, अब मेरे को भी प्रॉब्लम है,
टांगे लटका के नहीं बैठनी, लेकिन जब हमने अच्छी मेडिसिन लेनी है, कुछ लेना है, उसके लिए सफर तो करना पड़ेगा। सच सच बताना, गोयल साहब ने पैसे तो नहीं दिए आपको? गोयल साहब जी ने नहीं दी, बाई गॉड उन्होंने आशीर्वाद दिया है। लोग कई बार ये भी कहते हैं कि शायद ये पेड प्रमोशन है, इसलिए सवाल आपसे नो पूछ नो रही नो हूँ। नो नो नो, वो आशीर्वाद दिया, दुआएं दी हैं, अपना जो मतलब अमृत वाली दवाइयाँ दी हैं। ये देख लो, परमात्मा का नाम कोई ऐसे ही नहीं। गोयल साहब ने पैसे, मैंने कहा गोयल साहब ने प्यार दिया है, नहीं गोयल साहब जी ने आशीर्वाद ही दिया है और अपना अमृत तत्व दिया है, जो मेडिसिन शुरू करवाई है जी, कि मेरा शरीर स्ट्रॉन्ग बने, मेरा क्या सबका। अब यहाँ लोग बोल रहे हैं गर्मी है, बैठे हैं, अब आम डॉक्टर्स के जाते हैं, एसी लगा होता है, क्या होता है उनकी दवाइयों से? जब तक दवाइयाँ खाओ ठीक, यहाँ पे तुम्हें लॉन्ग लाइफ ठीक होना है तो उसके लिए सफर तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत जी। बिल्कुल गोयल साहब ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं लेकिन कि इनका बहुत अच्छा इंतजाम होता है। ये बाई चांस हुआ है ऐसे, जलंधर में बहुत अच्छा है, मोगा में बहुत अच्छा है, मोहाली में बहुत अच्छा है, ये बाई चांस हुआ है। मतलब उनका मकसद नहीं था, लोगों को परेशानी हो गया भाई, चलो बाई चांस जी, क्योंकि एकदम उनका प्रोग्राम बना, पता नहीं कहाँ से वो आए हैं, एक दिन के यहाँ पे टूर में, नहीं तो 2 दिन का होता है, सैटरडे और संडे। मैं तो गोयल साहब की फैन हूँ। क्या बात है। सो गोयल साहब की सच्ची फैन हमें मिली, नाम तो पूछा ही नहीं मैंने आपका। गीता बख्शी। गीता बख्शी जी गोयल साहब की सच्ची फैन है, इनको कोई पैसे नहीं मिले और ये कोई नहीं प्रमोशन नहीं है, उनसे आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद मिला है। अमृत तत्व की दवाइयाँ मिली हैं। अमृत की, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गोयल साहब ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਖੁਦ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਖਾਸ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਇਸ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਖਾਲੀ ਪੇਟ, ਉਹ ਸਭ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਂਫ ਜੀਰਾ ਜਵੈਣ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਓਕੇ, ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 30 ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, 40 ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜੇ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ। ਉਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਰ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ YouTube ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ 1% ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਇੱਕ ਪੜਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕ੍ਰਿਟਨਾਈਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਆਮ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ तो मैं फस्ट टाइम डॉक्टर साहब नाल जुड़िया, कोई मैं यूट्यूब तो राही सुनता रहा और पुराने रिलेशन कुछ बंदियां दी सी डॉक्टर साहब दे नाल, उहदे संबंध दे विच मैं मिलिया, जदों मैं मिल के गल कीती और मेरे परिवार दे बच्चे कोई मैडिकल नाल जुड़े आ, नर्सिंग वगैरह उन्होंने बाहर फॉरन दे विच हॉस्पिटल जॉब कर रहे आ। उन्होंने रिसर्च किया, 6 महीने लगे टाइम सानूं, जदों उन्होंने ओके किया फिर मैं उहदी वाइफ नूं लैके आया, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਪੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ, ਭਤੀਜ ਨੂੰਹਾਂ, ਭਾਣਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ, ਚਾਚੀਆਂ, ਤਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, UK ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੁਕਮੀ ਛੁਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਹਰ ਪਾਈ ਪੈਸੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਪ ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਵੈਦ1 ਦੇ MD ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੋਸਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ? 1 ਈਅਰ ਤੋਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਐਡ ਆਂਦੀ। ਐਡ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜੜੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ। ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਛੱਡ ਦੋ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੜੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਵਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੋ? ਲੋਕਲ ਜੀ, ਲੋਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਖਾਸ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾਲ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਮੈਮ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਰਾइटिस की है। आर्थराइटिस भी है। लेकिन टेस्ट कराए कुछ भी नहीं आया। ओके, एलर्जी में आया है, टेस्ट में रिपोर्ट आई है जी एलर्जी की, बाकी आर्थराइटिस की कोई रिपोर्ट नहीं आई जी। सो हुण इस करके पहला इलाज वगैरह कराया सी?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, YouTube ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਵਰਤੀਏ, ਦੇਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਹਿਪ ਬੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਿਆ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕੋਈ? ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਮਿਸਿਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਫ ਪਰਖ ਕੇ? ਅਸਲੀ ਤਾਰੀਫ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੂਮ ਤੱਕ, ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਮੀ ਆਹ ਫੜਾਈ, ਮੰਮੀ ਉਹ ਫੜਾਈ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਸਮਾਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘਿਸੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਟਾਈਮ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੋ। ਪੂਰਾ ਐਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੋਬਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆ? ਬਾੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਦ 1 ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ। ਵੈਦ 1 ਦਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵੈਦ 1 ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ www.vaid1 ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।